ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ है? ये सवाल इस करके पुछा जान लग पाया पंजाब विच, क्योंकि पंजाब विच कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जे वापस आ जाए तो सारा सिस्टम ठीक हो जाए। पर गुजरात का सिस्टम आम आदमी पार्टी ठीक कर सकेगी जां गुजरात के सिस्टम में आम आदमी पार्टी फिट नहीं बैठती? कांग्रेस का उत्थे की हाल है तो बीजेपी का उत्थे की हाल है? बीजेपी नूं 27 सालों के राज तो बाद की विरोध का सामना तो नहीं करना पै रहा। ये सारे सवाल होने लाजमी है। तो वड्डा सवाल यह होगा, गुजरात चलेगा पंजाब मॉडल? बड़ा सवाल तुहाडे सामने है। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं, गुजरात के सियासी दंगल के नतीजों का पंजाब ते की असर होएगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल ते ये डिबेट सारी फोकस होने वाली है। तो जिहड़े मेहमान साडे नाल तुहाडा तारुफ करा रहे हैं, उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्रसवनाथ सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने, दिल्ली तो साडे नाल बैठे ने, तो गुजरात मॉडल भी चंगी तरह समझते हैं, दिल्ली च रहिंदे हैं, तो दिल्ली मॉडल भी चंगी तरह समझते हैं, तो पंजाब मॉडल तो इन्होंने पता ही है क्योंकि इन्होंने बहुत साल इत्थे भी पत्रकारिता की है। बहुत लंबा तजर्बा। प्रसवनाथ सिंह सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम पंजाब नूं बहुत सालों तो कवर कर रहे हैं, तो ये गुजरात जाके आए हैं खुद। इन्हों तो गुजरात की फीडबैक भी असीं लवांगे, समझने की कोशिश करांगे गुजरात में किहड़ी नेरी चलती पई है, तो किहड़ा मॉडल उत्थे फिट बैठदा। ये राजू विलियम सानूं ग्राउंड की रिपोर्ट देणगे गुजरात की कि गरबे की गल पंजाब में हो के रही है, ये दस्सणगे। राजू विलियम, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। प्रोफैसर रौनकी राम पोलीटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर रौनकी राम हरा ने आम आदमी पार्टी नूं नेड़ियों भी देखिया, तो आम आदमी पार्टी में रहे भी है। इन्होंने पूरा तजर्बा कि आम आदमी पार्टी करती की, इन्हों स्ट्रैटजी की रही है, तो बीजेपी की स्ट्रैटजी इस वक्त अरविंद केजरीवाल है जां कांग्रेस है, ये समझने की कोशिश करांगे। प्रोफैसर रौनकी राम सर, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। सब तो मेरा सवाल प्रोफैसर रौनकी राम तुहानूं करना चाहूँगा। प्रोफैसर रौनकी राम, गुजरात पंजाब मॉडल चलूगा सर? बड़ा सीधा सवाल है जी। केपी सिंह जी देखो, पंजाब जो पंजाब च इलैक्शन होने सी, इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का मॉडल सी उन्होंने पंजाब दे विच लोकां सामने रखा गया कि दिल्ली के जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक ने, दिल्ली के स्कूल ने, दिल्ली विच वाटर ने जी सप्लाई है, और दिल्ली विच जिहड़ा उन्होंने फैसिलिटीज अरेंज कीतियां ने, वो सारियां फैसिलिटीज जिहड़ियां ने उहदे बारे उन्होंने गल कीती सी। इस तरह ही हुण पंजाब का मॉडल जिहड़ा है कि पंजाब से पेंशन, पुरानी पेंशन लागू की गई है। पंजाब दे विच असीं DA दे रहे हैं, पंजाब दे विच असीं पे कमीशन लागू किया है, पंजाब दे विच असीं इन्ने बंदे नूं पक्के करन जा रहे हैं, पंजाब दे विच ये रोजगार देना है। ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये पंजाब मॉडल इन्हूं गुजरात से दस्सिया जा रहा कि असीं गुजरात विच भी जे साडी सरकार बन जाएगी, असीं पंजाब दी तर्ज उत्ते पंजाब दी लीह। प्रोफैसर रौनकी राम, बड़ा सीधा सवाल है, दिल्ली मॉडल नूं पासे करते ते पंजाब मॉडल उत्थे दस्सिया जा रहा, तुसीं ये कहना चाह रहे हो? जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही मॉडल है कि दे आर ट्राइंग टू से कि साडे पास दिल्ली मॉडल नाल उन्होंने पंजाब दे विच अपनी जिहड़ी सीगी असर सुख बनाया। हुण दिल्ली वाला मॉडल पंजाब का मॉडल जिहड़ा हैगा वो गुजरात नूं दस रहे कि अगर तुसीं सानूं लैके आओगे पावर च, तां असीं जो कुछ पंजाब च कर पाए हैं असीं उसी तर्ज ते इत्थे करांगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई कुछ आखत हो नहीं है कि दिल्ली च या जां पंजाब च आ। हुण उन्हें दोनों ही दूसरे सूबिया च दस्सण की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जाके एक आम तौर के उत्ते पंजाब के सारे MLA साहिबान, पंजाब के मिनिस्टर्स उत्थे लिजाए जा रहे हैं। लोगों को दस्सिया जा रहा कि जिस तरह असीं पंजाब दे विच हालात वधिया बनाए ने, जो कह रहे हैं उस तरह गुजरात में भी बनावांगे। चलो, मैं प्रोफैसर रौनकी राम वापस आऊँगा तुहाडे कोल। मैं मेरी कोशिश है कि तुसीं संखेप में सारे जवाब दो। राजू विलियम जी, राजू विलियम, तुसीं ते गुजरात की ग्राउंड देख के आए हो, की देख के आए हो उत्थे? जो प्रोफेसर रौनकी राम जी ने कहा है, मैं उहदे नाल इतफाक करदा, क्योंकि दिल्ली च जो होया, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल हैगी और उत्थे ये मेरी आवाज रिसाउंड हो रही नहीं आ रही है? आवाज तुहाडी बिल्कुल ठीक आ रही है, बोलो तुसीं। ओके ओके। तो दिल्ली दे विच जिहड़ा इन्हां नूं मीडिया दे विच हाईलाइट होए, ना सिर्फ नेशनल मीडिया च होए बल्कि इंटरनेशनल मीडिया च हाईलाइट होए, और एक बहुत बड़ा जी। हेलो
ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਚ, ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ 2015 ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ 2000 ਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀਗਾ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ 40% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਪਨੀयता ਦੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਇਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪਿਆ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ 2002 ਵਿੱਚ 126, 2007 ਵਿੱਚ 117, 2012 ਚ 115, 2017 ਚ 99, ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਦ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜਾ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਰਸਸ ਕਮਲ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾਗਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੜੌਦਾ, ਰਾਜਕੋਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾਮਨਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 55 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 55 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 44 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਾਊਡ ਪੁੱਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰਾਊਡ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਸੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2022 ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੂਲ ਹੈ ਨਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਮੈਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਊ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 1 to 1 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ OBC ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ BJP ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪੇਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਜ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਰੋਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਮਸਾਵੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਆਓਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੜਬਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬਾ ਕਰ ਆਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ। ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੂਬੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੂਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾ ਲਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਮੈਜਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਤੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰੋਕਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਸਟੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਭਈ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਨਾਈਨ ਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀ। 99 ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਡ ਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਐਟ 70। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਰਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਬੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ, ਕੈਸ਼, ਜਿਊਲਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼? ਸਰ ਜੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਲਿਕਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰॉयट्स ਨੇ ਜੀ 85 ਐਂਡ 2002, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ, ਨਾਟ ਅ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੈਂਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਭੰਗੜਾ ਚਾਹੇ ਗਰਬਾ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਪਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਨੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬਦੋਬਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਵਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਤਮਾਮ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ? देखो अपने केपी सिंह जी, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਗੜੀਆਂ ਹੀ ਪਗੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਚਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसलिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਮੰਗ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ केपी सिंह जी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ 12,000 ਪਲੱਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं दो चीज़ां दसना चाहना जी भी एक गुजरात मॉडल की सी ते एक पगड़ियां दा उत्थे इस वेले क्यों बोलबाला होया। जदों असीं गुजरात मॉडल की गल करते हैं, इंडिया दे हर कोने दे विच बिजली जिहड़ी सी 4 तो 5 रुपए यूनिट सी। गुजरात ने जदों बिजली लियांदी उन्होंने कहा जी 24 आवर, लेकिन प्राइवेटाइज करनी शुरू की। उस वेले इलैक्ट्रिसिटी पहले 9 रुपए फिर 11 रुपए, इट वाज द कॉस्ट केस इन द कंट्री। आज वो 20 तो 22 रुपए है। ये तो इंडस्ट्री वाले लिए है, दूसरे लिए भी 15 तो घट कुछ नहीं हैगा। ये सी गुजरात मॉडल। दूसरा ये सी मॉल कल्चर दे नाल जिहड़ा कल्चर जिथों सानू सस्ती सब्जी या कुछ मिलता सी, वो सारा कुछ एक तो ऑनलाइन हो गया, एक लोकी मॉल्स दे विच जाके खरीदारी करन लगे या डिपार्टमेंटल स्टोर वो होया। दूसरे पासे ये सी पिछले 2 सालों दे विच जिहड़ा कोरोना दी महामारी हुई है,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਪਗੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਡਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਕਦਮ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫਰਦਰ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 50% ਜੋ 50 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਫੁਰਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 18% ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਤੇ ਏਬੀਪੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 18% ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ, 18% ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ
ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ? ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ 18% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ 18% ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 18% ਤੋਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। अमित शाह जी की कह रहे हैं कि एंटी सोशल जो गैर सामाजिक तत्व है इनको सबक सिखाया जैसे 2002 में सिखाया था, यूथ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵਲਸਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ कि एंटी गुजरात ये जो गैंग आ गया इसको भगाओ यहां से। एक किस किस्म की हैगी है वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की वो अमित शाह जी चो आउंदी जो गल कह रहे ने और जो मोदी जी कह रहे ने ये हैगी है एक खेतरीवाद जेड़ा है ठीक वो किसी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ। ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ? ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बड़ा जोरदार किस्म का, और ये पहली बारी होया है गुजरात की चुनावी राजनीति दे विच कि पहली बारी कोई भरोसेयोग तीसरा बदल लोकां दे बुरे आया। चलो ठीक हां प्रसन्न नाथ लास्ट मिनट नहीं हो रहा राजू विलीयम जी प्लीज आपको वक्त नहीं है हुन। हां जी प्रसन्न नाथ सिंह फटाफट प्लीज। सिर्फ 2 गल्लां ने बहुत छोटियां गुजरातियां दा सब तो पहला जिहड़ा पाला है टर्बन नाल पिया ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਆਫ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਕਿੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ 4000 ਕਿੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 99 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।